प्रसादसिद्ध्यर्थम श्री महात्रिपुरसुंदरी प्रसादाद समस्त मंगल अवाप्त्यर्थम इष्टकाम्यार्थ सिद्ध्यर्थम पुण्यकाले कल्पप्रकारेण श्रीचक्रपूजा आचार्य എല്ലാവരും മനസ്സിൽ സ്വന്തം നക്ഷത്രം പറയാം. നക്ഷത്രജാതസ്യ നാമധേയസ്യ അഹം കരിഷ്യേ. കണ്ണട നിർത്തിയിരിക്കാം, കണ്ണടച്ചിരിക്കാം. നമുക്ക് എന്താണോ ഈ പൂജയുടെ റിസൾട്ടായിട്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലെ സങ്കല്പമായിട്ട് വയ്ക്കാം. എന്ത് സങ്കല്പം വെച്ചാലും ആ സങ്കല്പം മുഴുവൻ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ നമ്മുടെ സങ്കല്പം പൂർണ്ണമായി ശക്തമായിരിക്കും. നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും എല്ലാ സങ്കല്പങ്ങളെയും മഹാത്രിപുരസുന്ദരിക്കായിക്കൊണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് ഈ നേരിൽ സമർപ്പിക്കാം. ഓം ഐക്യം ശിവ മഹാത്രിപുരസുന്ദര ओम श्री श्री महात्रिपुरसुंदरी विशेषज्ञ मंगलाय नमः. ऐ हृदयाय नमः. स्वाहा श्री शिखाय श्री मौलाय तत्राय शैलस्वाय ऐ हृदयाय नमः. स्वाहा श्री शिखाय श्री मौलाय श्री तत्राय शैलस्वाय मंगलाय श्री महात्रिपुरसुंदरी विशेषज्ञ महात्माय ओमैन्द्रेषु भोगराक्षसे ओमैन्द्रेषु विष्णुवे ओमैन्द्रेषु जलिने ओमैन्द्रेषु गालिने ओमैन्द्रेषु विस्फुलिङ्गिने ओमैन्द्रेषु शिवाय ओमैन्द्रेषु स्वरूपाय ओमैन्द्रेषु कपिलाय ओमैन्द्रेषु भद्रवाहिने ओमैन्द्रेषु कपिवाहिने ओम ह्रीं ऐं महालक्ष्मीश्वरे परमस्वामिने ऊर्ध्वशून्यप्रवाहिने सोमसूर्याग्निदक्षिणे परमाकाशभासुरे आगच्छ विष पात्रं प्रतिगृह्णा स्वाहा. ह्रीं सूर्यमंगलाय श्री महात्रिपुरसुंदर्याः विशेषज्ञपात्राय नमः. ओम परिनियमामि दारिनियमामि दोमायमा ओमैन्द्रेषु मरीचे ओमैन्द्रेषु गालिने ओमैन्द्रेषु लक्ष्येमामि ओमैन्द्रेषु सुषुम्नाय ओमैन्द्रेषु भद्राय ओमैन्द्रेषु विश्वाय ओमैन्द्रेषु गौतमे ओमैन्द्रेषु दारिणे ओमैन्द्रेषु क्षमाय ओम ऐं ह्रीं श्रीं सप्तमाकर्म मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर विशुद्धि आज्ञा
महापद्मवनान्दस्ते कर्मान्तरित्रे सर्वभूतनिधे माता देहि वरमेश्वरी देहि वरमेश्वरी देहि वरमेश्वरी Om Angri Shri Manimasi Tishivad Gambujan Lapyam Namam Angri Shri Manimasi Tishivad Om Angri Shri Grami Shri Bad Gambujan Lapyam Namam Angri Shri Manimasi Tishivad 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 Gambujan Lapyam Namam
ओम ऐं श्री सर्वसंक्षोभणी मुद्राशीर्वादं पूजन अर्पयामि नमः ओम ऐं श्री सर्वविद्यामणि मुद्राशीर्वादं पूजयामि अर्पयामि नमः ओम ऐं श्री सर्वाकर्षणी मुद्राशीर्वादं पूजयामि अर्पयामि नमः ओम ऐं श्री सर्वशंकरी मुद्राशीर्वादं पूजयामि अर्पयामि नमः ओम ऐं श्री सर्वमाधुरी मुद्राशीर्वादं पूजयामि अर्पयामि नमः ओम ऐं श्री सर्वभावशां मुद्राशीर्वादं पूजयामि अर्पयामि नमः ओम ऐं श्री सर्वगेजरी मुद्राशीर्वादं पूजयामि अर्पयामि नमः ओम ऐं श्री सर्वबीजा मुद्राशीर्वादं पूजयामि अर्पयामि नमः ओम ऐं श्री सर्वयोनि मुद्राशीर्वादं पूजयामि अर्पयामि नमः ओम ऐं श्री सर्वभाव मुद्राशीर्वादं पूजयामि अर्पयामि नमः ओम ऐं श्री कामाक्षी ओम ऐं श्री विद्यादर्शिनी श्री पादुकां पूजयामि अर्पयामि नमः ओम ऐं श्री कामाक्षी श्री पादुकां पूजयामि नमः ओम ऐं श्री विद्यादर्शिनी श्री पादुकां पूजयामि अर्पयामि नमः ओम ऐं श्री महाकाराक्षी श्री पादुकां पूजयामि अर्पयामि नमः ओम ऐं श्री श्रद्धादर्शिनी श्री पादुकां पूजयामि अर्पयामि नमः ओम ऐं श्री सर्वदर्शनी श्री पादुकां पूजयामि अर्पयामि नमः ओम ऐं श्री सर्वदर्शनी श्री पादुकां पूजयामि अर्पयामि नमः ओम ऐं श्री कामाक्षी श्री पादुकां पूजयामि अर्पयामि नमः ओम ऐं श्री कामाक्षी श्री पादुकां पूजयामि अर्पयामि नमः ओम ऐं श्री विद्यादर्शिनी श्री पादुकां पूजयामि अर्पयामि नमः रामादर्शिनी श्री पादुकां पूजयामि अर्पयामि नमः ओम ऐं श्री बीजादर्शिनी श्री पादुकां पूजयामि ओम ऐं श्री ममताक्षी श्री पादुकां पूजयामि ओम ऐं श्री मनंग कुसुमा श्री पादुकां पूजयामि अर्पयामि नमः ओम ऐं श्री मनंग मेघला श्री पादुकां पूजयामि अर्पयामि नमः ओम ऐं श्री मनंग मदना श्री पादुकां पूजयामि अर्पयामि नमः ओम ऐं श्री मनंग मदनाद्रा श्री पादुकां पूजयामि अर्पयामि नमः ओम ऐं श्री मनंग रेखा श्री पादुकां पूजयामि अर्पयामि नमः ओम ऐं श्री मनंग रेखा श्री पादुकां पूजयामि अर्पयामि नमः ओम ऐं श्री मनंग आमुष श्री पादुकां पूजयामि अर्पयामि नमः ओम ऐं श्री मनंग महादेव श्री पादुकां पूजयामि अर्पयामि नमः ओम ऐं श्री सर्वसंक्षोभणी श्री पादुकां पूजयामि अर्पयामि नमः ओम ऐं श्री सर्वविद्यावणी श्री पादुकां पूजयामि अर्पयामि नमः ओम ऐं श्री सर्वाकर्षणी श्री पादुकां पूजयामि अर्पयामि नमः ओम ऐं श्री सर्वाह्लादी श्री पादुकां पूजयामि अर्पयामि नमः ओम ऐं श्री सर्वसंपन्नी श्री पादुकां पूजयामि अर्पयामि नमः ओम ऐं श्री सर्वस्पन्दिनी श्री पादुकां पूजयामि अर्पयामि नमः ओम ऐं श्री सर्वधृङ्गिनी श्री पादुकां पूजयामि अर्पयामि नमः ओम ऐं श्री सर्ववसन्तरी श्री पादुकां पूजयामि अर्पयामि नमः ओम ऐं श्री सर्वरञ्जिनी श्री पादुकां पूजयामि अर्पयामि नमः ओम ऐं श्री सर्वोन्मादिनी श्री पादुकां पूजयामि अर्पयामि नमः ओम ऐं श्री सर्वार्थसाधिनी श्री पादुकां पूजयामि अर्पयामि नमः ओम ऐं श्री सर्वसम्पत्तिरूपिणी श्री पादुकां पूजयामि अर्पयामि नमः ओम ऐं श्री सर्वमङ्गलमयी श्री पादुकां पूजयामि अर्पयामि नमः ओम ऐं श्री सर्वदक्षिणी श्री पादुकां पूजयामि अर्पयामि नमः ओम ऐं श्री सर्वसिद्धिप्रदा श्री पादुकां पूजयामि अर्पयामि नमः ओम ऐं श्री सर्वसम्पत्प्रदा श्री पादुकां पूजयामि अर्पयामि नमः ओम ऐं श्री सर्वप्रियङ्करी श्री पादुकां पूजयामि अर्पयामि नमः ओम ऐं श्री सर्वमङ्गलकारिणी श्री पादुकां पूजयामि अर्पयामि नमः ओम ऐं श्री सर्वकामप्रदा श्री पादुकां पूजयामि अर्पयामि नमः ओम ऐं श्री सर्वदुःखविमोचिनी श्री पादुकां पूजयामि अर्पयामि नमः ओम ऐं श्री सर्वमृत्युप्रशमिनी श्री पादुकां पूजयामि अर्पयामि नमः ओम ऐं श्री सर्वविघ्ननिवारिणी श्री पादुकां पूजयामि अर्पयामि नमः ओम ऐं श्री सर्वसुन्दरी श्री पादुकां पूजयामि अर्पयामि नमः ओम ऐं श्री सर्वसौभाग्यदायिनी श्री पादुकां पूजयामि अर्पयामि नमः ओम ऐं श्री सर्वज्ञान श्री पादुकां पूजयामि अर्पयामि नमः ओम ऐं श्री सर्वशक्ति श्री पादुकां पूजयामि अर्पयामि नमः ओम ऐं श्री सर्वैश्वर्यप्रदा श्री पादुकां पूजयामि अर्पयामि नमः ओम ऐं श्री सर्वज्ञानमयी श्री पादुकां पूजयामि अर्पयामि नमः ओम ऐं श्री सर्वव्याधिविनाशिनी श्री पादुकां पूजयामि अर्पयामि नमः ओम ऐं श्री सर्वाधारस्वरूपा श्री पादुकां पूजयामि अर्पयामि नमः ओम ऐं श्री सर्वपावहरा श्री पादुकां पूजयामि अर्पयामि नमः ओम ऐं श्री सर्वानन्दमयी श्री पादुकां पूजयामि अर्पयामि नमः ओम ऐं श्री सर्वरक्षास्वरूपिणी श्री पादुकां पूजयामि अर्पयामि नमः ओम ऐं श्री सर्वसिद्धफलप्रदा श्री पादुकां पूजयामि अर्पयामि नमः ओम ऐं श्री वशिनी वग्देवदा श्री पादुकां पूजयामि अर्पयामि नमः ओम ऐं श्री कामेश्वरी वग्देवदा श्री पादुकां पूजयामि अर्पयामि नमः ओम ऐं श्री मोदिनी वग्देवदा श्री पादुकां पूजयामि अर्पयामि नमः ओम ऐं श्री विमला वग्देवदा श्री पादुकां पूजयामि अर्पयामि नमः ओम ऐं श्री वरुणा वग्देवदा श्री पादुकां पूजयामि अर्पयामि नमः ओम ऐं श्री जयी वग्देवदा श्री पादुकां पूजयामि अर्पयामि नमः
ओम ऐं श्रीं श्रीं सर्वेश्वरी भक्तेवदा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं श्रीं श्रीं कामिनी भक्तेवदा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं श्रीं श्रीं सर्ववशङ्करी पाशशक्ति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं श्रीं श्रीं सर्वस्वामिनी अंकुशशक्ति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं श्रीं श्रीं सर्वसम्मोहिनी धनशक्ति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं श्रीं श्रीं सर्वद्रविणी बाणशक्ति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं श्रीं श्रीं कामेश्वरी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं श्रीं श्रीं भद्रेश्वरी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं श्रीं श्रीं भगवानिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ऐं क्लीं श्रीं ऐं क्लीं सौः सर्वाष्टकपरिपूरकचक्रस्वामिनी ॐ ऐं क्लीं श्रीं ह्रीं क्लीं सौः सर्वसंक्षोभणचक्रस्वामिनी उत्तरयोगिनी पिणचक्रेश्वरी त्रिपुरसुन्दरी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं क्लीं सौः सर्वसौभाग्यदायकचक्रस्वामिनी सम्प्रदाययोगिनी गणचक्रेश्वरी त्रिपुरवासिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ईशां क्लीं सौः सर्वार्थसाधकचक्रस्वामिनी कुलोत्तीर्णयोगिनी गणचक्रेश्वरी त्रिपुराश्री श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं 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 सर्वरक्षाकरचक्रस्वामिनी निगर्भयोगिनी गणचक्रेश्वरी त्रिपुरमालिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं सौः सर्वरोगहरचक्रस्वामिनी रहस्ययोगिनी गणचक्रेश्वरी त्रिपुरासिद्धा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं सर्वानन्द सर्वसिद्धिप्रदचक्रस्वामिनी अधिरहस्ययोगिनी गणचक्रेश्वरी त्रिपुरां श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं सर्वानन्दमयचक्रस्वामिनी परापरादिरहस्ययोगिनी प्रकाशविमर्शात्मका श्रीमहाकामेश्वरी महाकामेश्वरस्वरूप सर्वानन्दमया शाक्तेय शाम्भवा भैरव महापीडं पूजयामि तर्पयामि नमः। श्री महादेव
ഗന്ധം സമർപ്പയാമി. വേർതിരിവുണ്ട്. കുലദേവത ആരാധന അറിയാത്ത ആൾക്കാർ അതുപോലെ കുലദേവത ഏതാണെങ്കിലും അത് അവർക്കുള്ള സമർപ്പണം എന്നുള്ളതാണ്. സമസ്ത പ്രകട ഗുപ്തതര സമ്പ്രദായ കുലോത്തീർണ നിഗർഭ രഹസ്യ അതിരഹസ്യ പരാപരഹസ്യ യോഗിനി ശ്രീചക്ര മകര സാമ്രാജ്ഞി പ്രകാശ വിമർശാത്മക ശ്രീ മഹാകാമേശ്വരി ശ്രീ മഹാകാമേശ്വര സ്വരൂപ സർവാനന്ദമയ ശാക്തേയ ശാംഭവ ഭൈന്ദവ മഹാപീഠം പൂജയാമി തർപ്പയാമി. നമഃ. അഭീഷ്ടസിദ്ധിം മേ ദേഹി ശരണാഗതവത്യാ സമർപ്പയിതുഭ്യം നവാവരണാർച്ചനം മാമദീയം ച ശ്രീ മഹാത്രിപുരസുന്ദര്യേ
തുഭ്യം സമ്യക് സമർപ്പയാമി ഗുഹ്യാദി ഗുഹ്യഗോത്രീത്വം ഗൃഹാനാരാധനം മമ സിദ്ധിർഭവതു മേ ദേഹി ത്വത്പ്രസാദാന്മയി സ്ഥിരാ സർവേഭ്യോ ഭൂതേഭ്യോ ഉച്ഛിഷ്ടഭൈരവ ഏഹി ഇമാം ബലിം ബ്രഹ്മ സ്വാഹ സർവബീജമുദ്രാം പ്രദർശയാമി ഐം സർവയോനിമുദ്രാം പ്രദർശയാമി സർവത്രമുദ്രാം പ്രദർശയാമി अन्तस्तेजो बहिस्तेजो एकीकृत्वा तत्पदं त्रिधादिव्ये परिभ्राम्या कुलदीपं निवेदेत നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊന്നും ഇല്ലേ
शिवे त्वमेव शरणं शिवे പൂജയുടെ അവസാനത്തെ ഭാഗവും ദിശാപുരസ്കാരമാണ്. എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം. മറ്റുള്ളവർക്ക് നില വയ്യാത്തവരെ കൂടെ ബാക്കിയുള്ളവർ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം. കടലുകളൊക്കെ കിഴക്ക് വസ്ത്രയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. കിഴക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. അവിടെ സൂര്യാദി നവഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വളരെ നന്ദിയോടുകൂടി, ഇത് നന്ദി പറയുന്ന ഭാഗമാണ്. സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഊർജം സ്വീകരിച്ചാണ് സസ്യലതാദികൾ ഭക്ഷണമാക്കുന്നത്. ആ ധാന്യങ്ങൾ കഴിച്ചാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ കഴിച്ച, നമുക്ക് ഇന്ന് വരെ കിട്ടിയ ഭക്ഷണത്തിന് നന്ദി പറയാം. ആ ഭക്ഷണം തന്ന സസ്യങ്ങളോട് നന്ദി പറയാം. ആ സസ്യങ്ങൾക്ക് ഊർജം കൊടുത്ത സൂര്യനോട് നന്ദി പറയാം. നമ്മുടെ ഭൂമി ഇത്ര മനോഹരമായിട്ട് പോകുന്നത് സൂര്യന്റെ കൃപ കൊണ്ടാണ്. സൂര്യനോട് അങ്ങേയറ്റം നന്ദി പറയാം. സൂര്യനെ സമർപ്പിക്കുക. എല്ലാവരും പറയാം സൂര്യാദമാണ്. ഡിഗ്രി വൈത്തോട് വരിക. അഗ്നി പറഞ്ഞേക്കാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. അഗ്നി പ്രവർത്തകനാണ്. അഗ്നി ജീവനാണ്. നമ്മളിവിടെ അഗ്നി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ജീവനുള്ളത്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തെ ഊർജമാക്കി മാറ്റുന്ന അഗ്നിയാണ്. ആ അഗ്നിയോട് അങ്ങേയറ്റം നന്ദി പറയാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പ്രകൃതിയിൽ 2 കാല് നടക്കുന്ന ജീവികള്, 4 കാല് നടക്കുന്ന ജീവികള്, 6 കാല് നടക്കുന്ന ജീവികള്, 8 കാല് നടക്കുന്ന ജീവികള്, ഈ ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ ധർമ്മം കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ സുഖമായി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആ ജീവികളൊക്കെ അവരുടെ കൃപകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം. അവരോട് അങ്ങേയറ്റം നന്ദി പറയാം. ഹൃദയത്തിൽ നന്ദി കൊണ്ടുവരാം. ആ നന്ദി ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഓരോ വാക്കുകളായി പുറത്തേക്ക് വരണം. എല്ലാവരും പറയുവാണ്. ഡിഗ്രി വൈദ്യുതിയ തെക്ക് വശത്തേക്കാണ് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. തെക്ക് പിതൃക്കളുടെ ദിശയാണ്. നമുക്ക് ജന്മം തന്ന വളർച്ചയുണ്ടാക്കിയ മാതാപിതാക്കളെ അങ്ങേയറ്റം നന്ദിയോടുകൂടി സ്മരിക്കുക. അവര് കാരണമാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചത്. അവരാണ് നമുക്ക് സംസ്കാരത്തിൽ തന്നത്. അവര് കാരണമാണ് ഞങ്ങൾ ഭാരതത്തിൽ ഈ മണ്ണിൽ ജനിച്ചത്. ഈ ശരീരം അവർ തന്നാണ്. അങ്ങേയറ്റം നന്ദി പറയാം. നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ പെരുമാറ്റം കൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ അവർക്ക് പ്രയാസമാകുന്ന രീതിയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ പെരുമാറിയിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ അവരോട് ക്ഷമ പറയൂ. ഗുരുകാരണന്മാര് അച്ഛന്റെ അമ്മ, അമ്മയുടെ അമ്മ, അങ്ങനെ തുടങ്ങി നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കാൻ കാരണമായ പിന്നിൽ എത്ര പേരുണ്ടോ അവരൊക്കെ നന്ദിയോടുകൂടി സ്മരിക്കാം. അവരെ മുഴുവൻ അനുഗ്രഹം പിതൃക്കള ലോകത്തിൽ നിന്ന് പിതൃക്കളെ പൂർണ്ണമായും നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യാം.
45 ഡിഗ്രി വലത്തോടുക. നമ്മൾ നിർദ്ദികാളിലാണ് പോയി നിൽക്കുന്നത്. നിർദ്ദികാലി ഭൂമിയാണ്. ഭൂമി നമുക്ക് അമ്മയാണ്. ആ അമ്മയുടെ മടിയിലാണ് നമ്മൾ ജനിച്ചത്. അമ്മയുടെ മടിയിലാണ് നമ്മൾ വളർന്നത്. അമ്മയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ജയിക്കുന്നത്. ആ ശീലത്തിന് കടന്നിറങ്ങുന്ന നമ്മുടെ മടിയാണ്. ആ അമ്മയായ ഭൂമിനാഥാവിനോട് ഭൂമിദേവിയോട് അങ്ങേയറ്റം എന്ന് പറയുക. ഭൂമിയിലേക്കുള്ള വിത്ത് അനേകായിരം മടങ്ങായി നമുക്ക് തിരിച്ചു തരുന്ന അമ്മയുടെ സമൃദ്ധി. ആ സമൃദ്ധി നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ. ഭൂമിദേവിയോട് നന്ദി മനസ്സിൽ പറയാം. ഹൃദയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന വാക്കായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരട്ടെ. വീണ്ടും 45 ഡിഗ്രി വലത്തോടുക. നമ്മളെല്ലാവരും പടിഞ്ഞാറ് വശത്തേക്കാണ് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പടിഞ്ഞാറ് ജലത്തിന് ദിശയാണ്. നിർലോഭമായി നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ജലത്തിൽ നിന്ന് പറയാം. നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന നല്ല വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പറയാം. കേരളത്തിലെ 44 നദികളും ശുദ്ധമായി ഒഴുകട്ടെ. അതിൽ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും വെള്ളമെടുത്ത് കുടിക്കാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവട്ടെ. എല്ലാ ജലാശയങ്ങളും ശുദ്ധമാവട്ടെ. ഗംഗയും എല്ലാം ഗംഗയായി മാറട്ടെ. എല്ലാ ജലാശയങ്ങളും ഗംഗയായി മാറട്ടെ. ആ ജലത്തിന്റെ ദേവനായ മരുന്നിനോട് നന്ദി പറയാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ 16 ഭാഗം അധികാരികളുടെ ദിശയാണ്. നമ്മളുടെ സ്വത്തും ജീവനും സംരക്ഷണം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയാണ്. ഇവിടുത്തെ പോലീസാണ്. ഇവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി, പ്രധാനമന്ത്രി അടങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ MLA-മാരെ MP-മാരൊക്കെ അടങ്ങുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ്. അവരുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ നന്ദി പറയാം. ഭാരതം അതിന്റെ പരമ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന് മുഴുവനും വേണ്ടി ഭാരതത്തിലെ ഭരണാധികാരികള്, പ്രധാനമന്ത്രി, ഭാരതത്തിന്റെ മന്ത്രിമാരൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ അതിനുള്ള ധർമ്മം നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ആർജവം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. കേരളത്തിലെ ഭരണാധികാരികൾക്കൊക്കെ ധർമ്മ ചിന്ത ഉണ്ടാവട്ടെ. ധർമ്മം നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ബോധം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് സങ്കല്പിക്കാം. ഡിഗ്രി വലത്തോടുക. നമ്മള് വായു വേണ്ടിയാണ് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. വായു ശുദ്ധമായി ലഭിക്കുന്ന വായുവിന് നന്ദി പറയാം. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വായു അമൂല്യമാണ്. നമ്മൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വായുവിന് നന്ദി പറയാം. വായുദേവന് നന്ദി പറയാം. അതേപോലെ വായുവിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്രാണികള്, പക്ഷികള്, അവരൊക്കെ പരാഗണം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഫലമൂലാദികൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. പ്രാണി പക്ഷികള് തേനീച്ചൊന്നും പരാഗണം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന് ഒരുപാട് കാലം ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പക്ഷികളോടും പൂമ്പാറ്റകളോടും അതുപോലെ തേനീച്ചകളോടൊക്കെയാണ്. അവരുടെ അങ്ങേയറ്റം നന്ദി പറയാം. അവർക്ക് സുഖം ഉണ്ടാവട്ടെ. നമ്മളെല്ലാവരും ഉത്തര ദിക്കിലേക്കാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. വടക്ക് ഭാഗത്തേക്കാണ്. വടക്ക് അറിവിന്റെ ദിശയാണ്. ലോകം മുഴുവൻ അറിവിനായി ആശ്രയിച്ചത് ഒരു കാലത്ത് ഭാരതത്തെയായിരുന്നു. ഭാരതം ഋഷികളുടെ നാടാണ്. ആർഷഭാരതമാണ്. ലോകത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തിന് അറിവ് അന്വേഷിച്ച് ഒരു കപ്പല് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കപ്പല് ലക്ഷ്യം വെച്ചത് ഭാരതത്തെയായിരുന്നു. വിശ്വഗുരുവായിരുന്നു ഭാരതം. വലിയ ശാസ്ത്രസിദ്ധകളൊക്കെ മരമതി മണ്ഡലമാണ്.
അത് ഇവിടുത്തെ ഋഷിപാരമ്പര്യമാണ്, ഇവിടുത്തെ മഹർഷിമാരാണ്, സന്യാസി പരമ്പരകളാണ്. ആ മുഴുവൻ ഋഷി പരമ്പരയോട് നന്ദി പറയുക, സന്യാസി പരമ്പരയോട്, ഗുരു പരമ്പരയോടൊക്കെ നന്ദി പറയുക. അറിവിന്റെ നിലയ്ക്കാത്ത ഒഴുക്ക് നമ്മളിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. എപ്പോഴും നമ്മളുടെ അറിവിന്റെ ഒഴുക്ക് നമ്മളിലേക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. വടക്ക് ഭാഗം അതേപോലെ കുബേരന്റെ കൂടി ദിശയാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ നമ്മളിലൂടെ കടന്നുപോയ ഓരോ നാണയത്തിലും നമുക്ക് തന്ന സമ്പത്തിനൊക്കെ കുബേരനോട് നന്ദി പറയാം. ഇനിയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് നിലയ്ക്കാത്ത സമ്പത്തിൽ ഒഴുക്കുണ്ടാവട്ടെ. നിർലോഭമായ നിലയ്ക്കാത്ത സമ്പത്തിന്റെ നിരന്തരമായ ഒഴുക്ക് നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. കുബേരനോട് നന്ദി പറയാം. ഈശാനദിശയാണ്. ഈശാനദിശ നമ്മുടെ ഒരുപാട് ദിവ്യ ശരീരങ്ങൾ, കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരുപാട് ചൈതന്യങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട്. യക്ഷന്മാര്, കിന്നരന്മാര്, ഗന്ധർവന്മാര്, സിദ്ധന്മാര് തുടങ്ങിയ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരുപാട് ശക്തിവിശേഷങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട്. അവരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഭാഗ്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. എല്ലാ ശക്തിവിശേഷങ്ങളും ദിവ്യ ചൈതന്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അനുകൂലമാകട്ടെ. ആ ഗന്ധർവ യക്ഷകിന്നരന്മാര്, സിദ്ധന്മാരൊക്കെ നന്ദി പറയാം. ഈശാനായ നമഃ. വീണ്ടും 45 ഡിഗ്രി തിരിയ, വീണ്ടും കിഴക്കോട്ടായി. ഇവിടെ നമ്മൾ നന്ദി പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുലദേവതയോടും ഗ്രാമദേവതയോടാണ്. ഓം ശ്രീ കുലദേവതാഭ്യോ നമഃ. ഓം ശ്രീ ഗ്രാമദേവതാഭ്യോ നമഃ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് നമുക്ക് ലഭിച്ചത് മുഴുവൻ മഹാപ്രതിസുന്ദരിയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്. എന്തൊക്കെ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ദൈവം നമുക്ക് തന്നത്. അതിന് ഓരോന്നിനും ദൈവയോട് നന്ദി പറയും. നല്ല ശരീരം തന്നതിന്, നല്ല അച്ഛനെ തന്നതിന്, അമ്മയെ തന്നതിന്, കുടുംബം തന്നതിന്, എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതിന് ഓരോന്നിനും അവരോട് നന്ദി പറയുക. എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് അതൊക്കെ നമുക്ക് തരട്ടെ. നമ്മളെ സന്യാസമൊക്കെ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ സമയത്ത് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ശ്രീചക്രപൂജ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിന് കാരണമായ എല്ലാവരോടും ഹൃദയത്തിൽ നന്ദി പറയാൻ. അവർക്കൊക്കെ സുഖം ഉണ്ടാവട്ടെ. മഹാമന്ത്രേശ്വർ ആനന്ദവനം ഭാരതി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തയാണ് ഇതൊക്കെ. ജീവനാഘാട, അതുപോലെ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ സംഘാടക സമിതി, നാവാണ്ടുകുന്ന ക്ഷേത്രം, ഓരോരുത്തരോടും ഹൃദയത്തിൽ നന്ദി കൊണ്ടുവരിക. അവർക്കൊക്കെ സുഖം ഉണ്ടാവട്ടെ. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഉള്ള എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയാൻ അവർക്കൊക്കെ സുഖം ഉണ്ടാവട്ടെ. നമ്മളെ ചുറ്റിലും താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ നന്ദി പറയാം. അവരും ചുറ്റിലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സുഖമുള്ളത്. അവർക്കൊക്കെ സുഖം ഉണ്ടാവട്ടെ. നമ്മുടെ ജോലിസ്ഥലത്തുള്ളവര്, നമ്മളെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവര്, അവർക്കൊക്കെ നന്ദി പറയാം. അവർക്കൊക്കെ സുഖമുണ്ടാവട്ടെ. നമ്മളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരുപാട് പേര് ലോകത്തുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ സുഖം ഉണ്ടാവട്ടെ. അവർക്ക് നന്ദി പറയാം. സമസ്ത ലോകത്തും സുഖം ഉണ്ടാവട്ടെ. സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു.
ഒരു ബാക്കിലുണ്ട്.